And all. Yesterday's class already we observed the analysis, noise analysis in FM receivers. So I think up to now, so this part is completed. So that is MD of t plus ND of t, where MD of t equal to KFM of t and ND of t equal to 1 by 2 pi AC derivative of NQ of t. From these parameters, we calculate signal to noise ratio at the outside. So therefore, after demodulation, we calculate this average message signal power and noise power. So therefore, for that, we take MD of t as, according to this equation, MD of t as Kf m of t plus, in place of MD of t, we have 1 by 2 pi AC derivative of NQ of t, derivative of NQ of t. So therefore, take these two parameters, and from that you calculate average power of MD of t, that is MD square t whole bar, which is equal to Kf square m square t. Kf square m square t. Already you know average power of message signal. We can write it as P. Therefore, it becomes Kf square into P. Kf square into P. Now average power of noise. Average power of noise ND of t, which is equal to ND square t bar. Since it is a frequency discriminator output, therefore here we take Fourier transformation. So by applying Fourier transform, ND of t becomes ND of f. What is ND of t value? 1 by 2 pi AC derivative of NQ of t. So therefore 1 by 2 pi AC, 1 by 2 pi AC. So for that equation, we apply Fourier transform, it becomes 1 by 2 pi AC into J2 pi f into capital NQF, capital NQF. So for this equation, if you take Fourier transform, that is for this one. For this one, if we apply Fourier transform, it becomes NDF equal to 1 by 2 pi AC into J2 pi f into NQF. 2 pi cancel. Therefore, the remaining parameter is JF by AC and QF. JF by AC and QF. Now, if you take the power spectral density for NDF, if we take the power spectral density for NDF, and that power spectral density can be written as like this: SNDF for in phase and quadrature phase, SNQF. According to this equation, what is here? We have NDF equal to JF by AC NQF. If we take the power spectral density, and the power spectral densities are represented with SNDF and SNQF, power spectral densities are represented with SNDF and SNQF, then this equation becomes SNDF equal to power spectral density. So therefore it becomes a square. So therefore F square AC square, F square by AC square. And what is the power spectral density for NQF? And it becomes SNQF. My equation nunche equation rasam. If the power spectral density for NDF is considered as SNDF,
and the power spectral density for NQF is considered as SNQF. SNQF. Therefore, we rewrite the above expression in terms of power spectral density. Then it becomes SNDF equal to F square by AC square, F square by AC square into, what is the power spectral density for NQF? We take it as SNQF. SNQF. Now, what is the last block? In the above block diagram, the last block is low pass filter. Last block is low pass filter. If the above signal is passed through low pass filter, then the value of SNQF become N naught. The value of SNQF become N naught. N naught. So therefore, in place of SNQF, you just write N naught. You just write N naught. Therefore, SNDF, SNDF, it is D. SNDF becomes F square by AC square into N naught. F square by AC square into N naught. Now, how we calculate average power of noise signal? We calculate average power of noise signal by taking the integration between the limits minus omega to omega for SNOF. SNOF. ఇదంతా కూడా మనం పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఇప్పటివరకు మీరు ఈ పారామీటర్ని డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం ఏఎం వరకు. ఇక్కడ మనం ఎఫ్ఎంకి వచ్చేటప్పటికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్క్రిమినేటర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ఎం రిసీవర్స్లో. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేట్. సో దేర్ ఫోర్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ power of noise, first you take the power spectral density for noise, power spectral density for noise. After that, by taking the integration between the limits minus omega to omega, minus omega to omega, SNF df. Now, what is this value? Already you know this value. What is this? F square by AC square N naught. F square by AC square N naught. So just to substitute that value. So therefore it becomes integral minus omega to omega N naught by AC square into F square df. F square df. Since N naught by AC square is a constant, so therefore it becomes N naught by AC square integral minus omega to omega F square df. F square df. If we take the integration, it becomes F cube by 3. F cube by 3 between the limits minus omega to omega. So just to substitute the limits, then you have 2 naught omega cube by 3 AC square. 2 naught omega cube by 3 AC square. Now, already we know signal average power, that is after demodulation message signal power and noise power. So just to substitute those values. So what is the signal power? Kf square p. At the top already we calculated demodulated message signal power. How much you got? Kf square p. Kf square p. And what is the average noise power? It is a 2n naught omega q by 3 AC square. 2n naught omega q by 3 AC square. So just you take the ratio. If you simplified that,
becomes a 3ac square kf square p by 2n naught omega q. 2n naught omega q. Now we calculate figure of merit. Figure of merit. So what is figure of merit? It is the ratio of output signal to noise ratio to channel signal to noise ratio. Channel signal to noise ratio. Just you substitute both values. So after cancellation, here we have 3 kf square p by omega square. 3 kf square p by omega square. What is the p here? P is the average power of message signal. P is the average power of message signal. You highlight this figure of merit. Figure of merit equal to 3 kf square p by omega square. What is P? In the above expression, what is P? P is the average power of message signal and is given as, how is a represent message signal? Am cos omega mt. Then what is the average power? If the amplitude is Am, then what is the average power? It can be considered as Am square by 2. Am square by 2. So therefore, figure of merit equal to, just to substitute P value. What is P? P equal to Am square by 2. P equal to Am square by 2. So therefore it becomes 3 kf square, 3 kf square by omega square into Am square by 2. Am square by 2. So here P is nothing but average power of message signal. If we consider the message signal as Am cos omega mt, then what is the average power? It becomes Am square by 2. So therefore just you substitute Am square by 2. Now, what is the product of Kf into Am? What is Kf? Kf is a frequency sensitivity factor. So Kf into Am, already you know product of Kf into Am is nothing but frequency deviation delta F. Frequency deviation delta F. So therefore, in place of Kf square Am square, we just substitute delta F square. In brackets here you write since Kfam equal to delta F. Since Kfam equal to delta F. Now, figure of merit, gamma equal to 3 by 2 delta F by omega whole square. Delta F by omega whole square. See here we have in the denominator we have omega square, therefore just you write delta F by omega whole square. But what is delta F by omega? Modulation index beta in FM. What is the ratio of delta F by omega? It is the modulation index which is represented with beta. So therefore, the figure of merit becomes 3 by 2 into beta square. 3 by 2 into beta square. This is very, very important. Figure of merit in FM receivers is equal to 3 by 2 beta square. So any doubts in the about derivation? So first you calculate the signal to noise ratio in the channel. After that you calculate signal to noise ratio in the outside. After that if you take the ratio between signal to noise ratio outside to channel, then automatically got figure of merit. So figure of merit in FM is 3 by 2 beta square. 3 by 2 beta square. Now this figure of merit is compared with the AM figure of merit. What is the AM figure of merit? For 100% modulation, what is the figure of merit in AM? Already I told you it is 1 by 3. Already I told you if 100% modulation, what is the figure of merit of AM? It
It is 1 by 3. And what is the figure of merit for FM? It is 3 by 2 beta square. 3 by 2 beta square. So to have less noise in FM, when compared to AM, we must take we must take 3 by 2 beta square is always greater than 1 by 3. 3 by 2 beta square must always greater than 1 by 3. అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసమ్మా, మనకి ఎఫ్ఎంలో మనకి నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎఫ్ఎంలో మనకి కంపేర్ టు ఏఎం మనకి నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో therefore to have less noise in FM when compared to AM, we have to take 3 by 2 beta square is greater than 1 by 3. 1 by 3. So according to this relation, what is the beta value? If you take a beta value from this equation, it is beta is high. Beta is greater than root 2 by 3. Beta is greater than root 2 by 3. So what is the value of root 2 by 3? It becomes 0.47, approximately equal to 0.5. So see here, the value of beta equal to 0.5, actually the transition point between the narrow band FM and wide band FM. మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్లో there are two types, narrow band and wide band, according to the value of beta. If the beta value is less than 0.5, then that FM is considered as narrow band. If the beta value is less than 0.5, then that FM is considered as narrow band. అలా కాకుండా బీటా వాల్యూ 0.5 కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే దాన్ని వైట్ బ్యాండ్ అని అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, మనకి బీటా మస్ట్గా ఎప్పుడు 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? నాయిస్ మనకి తక్కువ ఉండాలి అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? 3 by 2 beta square is greater than 1 by 3. According to this condition, how much value we got for beta? For beta we got 0.5. So that is for beta value must be greater than 0.5. అంటే బీటా వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0.5 మీకు ఏ ఎఫ్ఎంలో ఉంటుంది? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో మనకి బీటా వాల్యూ 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు బీటా వాల్యూ 0.5 కన్నా తక్కువ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి, ఈ కండిషన్ బట్టి బీటా వాల్యూ మనకి ఎప్పుడైతే 0.5 కన్నా తక్కువ ఉందో, ఎప్పుడైతే అది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కింద యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి నాయిస్ మామూలుగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అంటే ఏఎంలో ఎలా అయితే నాయిస్ ఉంటుందో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో కూడా మనకి నాయిస్ అలానే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మనకి నాయిస్ తగ్గించాలి అంటే మనకి వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలోనే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనం ఎనాలిసిస్ పార్ట్స్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాను, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఏఎం. Narrow band FM is the same as AM. Frequency components also present same as AM. మనకి ఏఎంలో ఎలా అయితే 3 ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 3 ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో కూడా సేమ్ అవే కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఉంటాయి. కానీ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో మనం ఏం చేసాము? మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ బీటా వాల్యూని మనం రైజ్ చేసాము. సో రైజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వీ గాట్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ అని చెప్పాను. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా దాని బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది? ఎక్కువ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ మనకు తెలియటప్పటికి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా మనం పాస్ చేయగలుగుతాము. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం మనల్ని వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కింద ట్రీట్ చేస్తాము. సో వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో మనకి నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ we can set the noise in wide band FM is less compared to narrow band FM. So this is the required condition to got a less noise in FM. What is that condition? Beta value must be greater than 0.5. If we take beta value must be greater than 0.5, then that FM is acts as wide band FM. Wide band FM. So ఇక్కడ మీరు మొత్తం ఈ అనాలిసిస్ నుంచి
ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ వచ్చేసి మనకు ఎఫ్ఎంలో ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటది? 3/2 బీటా స్క్వేర్ అనేది. ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఇన్ ఎఫ్ఎం రిసీవర్స్ ఇట్ ఈస్ 3/2 బీటా స్క్వేర్. ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఇన్ ఏఎం వచ్చేసి మనం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసాము? 1/3 క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో టోటల్గా నాయిస్ అనేది మనకి ఏఎం కన్నా ఎఫ్ఎంలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఎఫ్ఎంలో కూడా ఏ టైప్ ఎఫ్ఎంలో తక్కువగా ఉంటుందంటే వైట్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎంలో తక్కువగా ఉంటుంది. నాయిస్ తక్కువ ఎలా మనం చెప్తాము? నాయిస్ ఎక్కడ తక్కువగా ఉందని దేన్ని బట్టి చెప్పగలుగుతున్నాము? ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ద రిసీవర్ రెస్పాన్స్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. సో టోటల్గా గామా వాల్యూ మనకి మోర్గా ఉండాలి. సో మనకు గామా వాల్యూ మోర్గా ఉందంటే దాని రెస్పాన్స్, ఆ రిసీవర్ రెస్పాన్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు. సో అందుకని మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఏం తీసుకుంటున్నాము? 3/2 బీటా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 1/3. అంటే 1/3 ఏంటి? 1/3 వచ్చేసి మనకి ఏఎం రిసీవర్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. 3/2 బీటా స్క్వేర్ ఏంటి? ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం. సో అంటే మనకి ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం రిసీవర్ హై ఉండాలంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ కండిషన్ తీసుకోవాలంటే ఏఎం కన్నా ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం మనకి ఎక్కువగా ఉంది అనేది మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ వస్తే, దాన్ని అనలైజ్ చేస్తే బీటా వాల్యూ మస్ట్గా మనకి 0.5 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం నాయిస్ని తగ్గించగలుగుతున్నాము. వెన్ దిస్ బీటా వాల్యూ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ 0.5, it is in the case of wide band FM. So therefore we got less noise in wide band FM compared to narrow band FM or AM. So this is the conclusion. Now, so this is the next topic, that is capture effect. What is capture effect? So in the frequency modulation, the signal can be affected by another frequency modulated signal whose frequency content is close to carrier frequency of the desired FM wave. సో మన డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి క్లోజ్గా ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మన రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ద రిసీవర్ మే లాక్ సచ్ అన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ సిగ్నల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సపోజ్ మన సిగ్నల్ మనం పంపించిన ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ వచ్చేసి 355 kHz రేంజ్లో మనం పంపించామనుకోండి. Suppose there is another signal which have the frequency of 360 kHz. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు సిగ్నల్స్ మన రిసీవింగ్ యాంటీనా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ట్యూన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 355కి మనకి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ట్యూన్ అవుతుందో అలానే 370కి కూడా మనకి కొంచెం తక్కువగా ట్యూన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ట్యూన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ సిగ్నల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ అంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఏ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిగ్నల్ని ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ దేనికి చూపించాలమ్మా? మన డిజైర్డ్ సిగ్నల్కి చూపించాలి. అంటే 355 kHz మన వాంటెడ్ సిగ్నల్, కానీ 370 kHz కూడా మన రిసీవర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు రిసీవర్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ద రిసీవర్ ఫ్లక్చువేట్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బిట్వీన్ దెమ్. అంటే మనకి ఫస్ట్ మనకి ఒకసారి మీకు 370 kHz దగ్గర సిగ్నల్ ఏది పంపిస్తే ఆ స్టేషన్లో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మళ్ళీ 355 kHz దగ్గర సిగ్నల్లో పంపించినప్పుడు ఇదంతా కూడా మీరు ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే మీరు ఎఫ్ఎం ట్యూన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎఫ్ఎం ట్యూన్ చేసేటప్పుడు మీకు పక్కనున్న మనం పర్టికులర్ ఒక స్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, పక్కనున్న స్టేషన్ దాని నియరర్ బై స్టేషన్ సిగ్నల్ కూడా అప్పుడప్పుడు మీకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మన సిగ్నల్ పర్ఫెక్ట్గా ట్యూన్ అయ్యేంత వరకు అది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, పక్క స్టేషన్కి దేనికి, పక్క స్టేషన్ సిగ్నల్కి దేనికి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అని మనం క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. అర్థమవుతుంది? సో ఇప్పుడు మీకు నియరర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఉన్న స్టేషన్స్లో మన రిసీవింగ్ యాంటీనా మనం ట్యూన్ చేసుకునేటప్పుడు అది రెండింటికి కూడా అటు ఇటు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. సో ఒకసారి పక్క సిగ్నల్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒకసారి మన డిజైర్డ్ సిగ్నల్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అలానే మళ్ళీ పక్క సిగ్నల్కి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది పర్ఫెక్ట్గా మనకి మన పర్ఫెక్ట్ సిగ్నల్కి ట్యూన్ అయ్యేంత వరకు మనం ట్యూన్ చేసుకునేటప్పుడు అటు ఇటు ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అన్నాం. అర్థమైందా?
సో అంటే మన రిసీవర్ ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్ఫిరెన్స్ సిగ్నల్ కూడా లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మన వాంటెడ్ సిగ్నల్ కాకుండా. సో ఆ ఫినామినాన్ని మనము క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. సో దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్ సిగ్నల్కి అది ట్యూన్ అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్ మన రిసీవింగ్ సిగ్నల్కి మాత్రమే, మన డిజైర్డ్ సిగ్నల్ మాత్రమే అది పర్ఫెక్ట్గా ట్యూన్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. సో అలా చూసుకోవాలి అంటే వీ మెయింటైన్ సమ్ రేషియో. వాట్ ఈస్ దట్ రేషియో? దట్ ఈస్ కాల్డ్ threshold effect. That is called threshold effect in angle modulation system. అలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ద ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇఫ్ ద క్యారియర్ టు నాయిస్ ఈజ్ హై కంపేర్ టు యూనిటీ. క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో ఎప్పుడూ కూడా యూనిటీ కన్నా ఎక్కువగా ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి. క్యారియర్ టు నాయిస్ తీసుకున్నామంటే అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? క్యారియర్ మనకి న్యూమరేటర్లో ఉంటుంది, నాయిస్ వచ్చేసి డినామినేటర్లో ఉంటుంది. మీకు నాయిస్ వాల్యూ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, అంటే క్యారియర్ స్ట్రెంగ్త్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు నాయిస్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి 1 కన్నా తక్కువైపోద్ది ఆ పారామీటర్. అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ అర్థం ఏంటి? ఆ రిసీవింగ్ స్టేషన్లో మీకు నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం. అలా కాకుండా డినామినేటర్ పారామీటర్ నాయిస్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, క్యారియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ క్యారియర్ తోటి మనము సిగ్నల్ని పంపించామంటే దానిలో చేంజెస్ రాదు. సపోజ్ మన క్యారియర్ వచ్చేసి 350 kHz అనుకోండి, 350 kHz తోటి మనం సిగ్నల్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో అది వచ్చేసి స్టేబుల్, దానిలో చేంజెస్ ఏమి రాదు. కానీ మన అన్వాంటెడ్ పక్క నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్లో మనకి స్ట్రెంగ్త్లో వేరియేషన్స్ వస్తాయి, అంటే నాయిస్లో వేరియేషన్స్ వస్తాయి. సో అంటే డినామినేటర్ పారామీటర్లో వేరియేషన్స్ వస్తాయి. సో డినామినేటర్ పారామీటర్ అంటే నాయిస్లో వేరియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా? మనకి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్లక్చువేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి 1 కన్నా తక్కువ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి? డినామినేటర్ పారామీటర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది అని. డినామినేటర్లో ఏముంది? మనకి నాయిస్ ఉంది. సో అంటే నాయిస్ ఎక్కువైంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి సిగ్నల్ మనం పర్ఫెక్ట్ సిగ్నల్ మనం రిసీవ్ చేసుకోలేము అని అర్థం. అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి రిసీవర్లో మనకి ఎఫ్ఎం రిసీవర్స్లో స్పైక్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే టోటల్గా స్పైక్స్ రాకుండా ఉండాలి. స్పైక్స్ అంటే ఏంటి? అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్, మన నాయిస్ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా స్పైక్స్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అది రాకుండా ఉండాలంటే వీ మస్ట్ మెయింటైన్ దట్ రేషియో, దట్ ఈస్ క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. సో దట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏదైతే మనకి ఈ రేషియో ఇంత మెయింటైన్ చేయాలి అనేది పెట్టుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఒక థ్రెషోల్డ్ కింద తీసుకుంటున్నాం. దాన్నే థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం. సో ఇంత రేషియో మనం పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసామంటే మన ఎఫ్ఎం రిసీవర్లో స్పైక్స్ రావు, ప్లస్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వచ్చిన సిగ్నల్స్ని అది కరెక్ట్గా లాక్ అవ్వకుండా, ఆ సిగ్నల్స్కి అది లాక్ అవ్వకుండా మన వాంటెడ్ సిగ్నల్కి లాక్ అవుతుంది. ఎప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ ఈ రేషియోని మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు, అంటే మన క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. తక్కువ కదమ్మా, ఎక్కువ. క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. ఇవి ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా స్పైక్స్ వస్తూ ఉంటాయో మనకి అవి అన్నీ కూడా అన్వాంటెడ్ నాయిస్ కింద మన ఎఫ్ఎం రిసీవర్లో వినిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వాటిని మనము ఆ ఎఫెక్ట్ని మనము థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. సో టోటల్గా మనం ఈ రేషియో వచ్చేసి లెస్ దాన్ 1 ఎప్పుడైతే అవుతుందో మీకు ఎఫ్ఎం రిసీవర్లో స్పైక్స్ వస్తాయి. స్పైక్స్ వచ్చి మనకి అన్వాంటెడ్గా నాయిస్ అంతా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ని మనము థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంది ఎఫ్ఎం రిసీవర్స్లో క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి, థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి. క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫెరెన్స్, మన సిగ్నల్తో పాటు పక్కనున్న సిగ్నల్ కూడా మనకి రిసీవర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటే వాటిని మనం క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్స్ అని అంటాము. వాటిని మనం మినిమైజ్ చేయాలి అంటే వీ మస్ట్ మెయింటైన్ సమ్ పర్టికులర్ క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో. అది ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి. అలా కాకుండా తక్కువ ఎప్పుడైతే ఉందో నాయిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల నాయిస్ ఎక్కువగా ఉందని అర్థం. సో ఆ నాయిస్ వల్ల ఏమవుతుంది? మనకి ఎఫ్ఎం రిసీవర్లో సమ్ అన్వాంటెడ్ అదర్ సిగ్నల్స్ కూడా మిక్స్ అయ్యి వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఎఫెక్ట్నే మనము థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం.
సో ఇవి రెండు కూడా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి. ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది చూడండి. ద థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మినిమం క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో దట్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో నాట్ లెస్ దాన్ ద వాల్యూ ప్రిడిక్టెడ్ బై ద యూజువల్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫార్ములా. ఇది ఒకసారి మీరు చదవండి, మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత వాల్యూ మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో, మనకి కావాల్సిన సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోని మనం రీచ్ అవ్వగలము. అంటే సిఎన్ఆర్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి మనకు కావాల్సిన ఎస్ఎన్ఆర్ కోసం, దాన్ని మనము థ్రెషోల్డ్ అని అంటాం. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఆ థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఇది ఒకసారి చూడండి, డెఫినేషన్స్ అర్థమవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయమ్మా. మీకు ఇది ఫేజర్ డయాగ్రాము అంత మీకు డీటెయిల్డ్గా అవసరం లేదు. జస్ట్ థ్రెషోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని ఇచ్చారు మీకు. జస్ట్ మనకి పాజిటివ్ క్లిక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, నెగిటివ్ క్లిక్స్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ క్లిక్స్ ఉంటే ఏంటి, ఎప్పుడైనా సరే ఏ క్లిక్స్ అయినా, పాజిటివ్ క్లిక్స్ అయినా నెగిటివ్ క్లిక్స్ అయినా ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మన రిసీవర్లో క్యారియర్ కన్నా నాయిస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. నాయిస్ నేను చెప్పాను ఆర్ ఆఫ్ టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను. సో వెన్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ హై కంపేర్ టు ఏసీ వి గాట్ పాజిటివ్ క్లిక్స్. సో మనకి కండిషన్స్, పాజిటివ్ క్లిక్స్ రావడానికి కండిషన్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏం తీసుకుంటామంటే పై ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ సై ఆఫ్ టీ అండ్ సై ఆఫ్ టీ ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ టీ. ఈ వాల్యూస్, ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఇది మీకు అంత డెప్త్గా అవసరం లేదు. జస్ట్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్, చదవగలిగే వాళ్ళు చదవండి ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్, దాని కండిషన్స్ కూడా. సో అలానే నెగిటివ్ క్లిక్స్ అన్నప్పుడు -π వచ్చేసి దాని లిమిట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ సై ఆఫ్ టీ అండ్ లెస్ దాన్ సై ఆఫ్ టీ ప్లస్ డి సై ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సై ఆఫ్ టీ. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ పాజిటివ్ క్లిక్స్ అండ్ నెగిటివ్ క్లిక్స్. అది ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి ఆ కండిషన్స్ గుర్తుంచుకోండి. So our next topic and last topic in first half of fifth unit is preemphasis and de-emphasis. So what is preemphasis and what is de-emphasis networks? ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఫోర్త్ యూనిట్లో మనం ఒక టాపిక్ స్కిప్ చేస్తున్నామమ్మా, అది మీకు ఫిఫ్త్ యూనిట్లో వస్తుంది అని చెప్పాను. ప్రియాంఫసిస్ అంటే ఏంటి, డియాంఫసిస్ అంటే ఏంటి అని. సో ప్రియాంఫసిస్ అంటే మనము ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సపోజ్ క్యారియర్ టు నాయిస్ రేషియో తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, అదర్వైజ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తీసుకుంటున్నాను. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తీసుకున్నప్పుడు, సో ఒక నిమిషం ఉండండి. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో నేను ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ తోటి మనం మెసేజ్ని పంపిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ మనకు వేరీ అయ్యే పారామీటర్ ఏంటమ్మా, నాయిస్ అనేది మన అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ని బట్టి, మన అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ మిక్స్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ నాయిస్లో వేరియేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పారామీటర్ ఏమవుతుంది, మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉండాల్సిన ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉండకుండా మనకు ఆ రేషియోలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకని మనం నాయిస్ని కాన్స్టెంట్గా మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఈ సిగ్నల్ మనం సపోజ్ ఆడియో సిగ్నల్ని పంపించాము. సో సపోజ్ దాన్ని ఆడియో సిగ్నల్ అంటే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ 20 kHz అనుకోండి, దాని సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి 20 kHz ఆడియో సిగ్నల్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం. సో 20 kHz సిగ్నల్ అంత లెస్ ఆడియో సిగ్నల్కి సపోజ్ హై నాయిస్ అనేది ఇంటర్ఫియర్ అయిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రేషియో ఏమవుతుందమ్మా, మనకి బాగా లెస్ అయిపోతుంది. సో అందుకని మనకి లో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోని ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం మనము ఎఫ్ఎం రిసీవర్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సిగ్నల్ని, అంటే ఈ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీని బూస్ట్ చేసి పంపిస్తాం. అర్థమైందా? సో అంటే టోటల్గా మనకి నాయిస్ పవర్ ఎక్కువైపోయిందంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఏమైందమ్మా, ఈ పారామీటర్ మొత్తం ఏమవుతుంది, లో అయిపోద్ది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం మనం ఏం చేయాలి, సిగ్నల్ని రైజ్ చేయాలి. ఈ సిగ్నల్ మనం బూస్ట్ చేయాలి. అంటే మనం ఏ సిగ్నల్ అయితే మనము పంపిస్తున్నామో
దాన్ని బూస్ట్ చేస్తాము. ఆ బూస్ట్ చేసే ప్రాసెస్నే మనము ఎంఫసైజ్డ్ ఆర్ బూస్టెడ్ అని అంటాము. సో ద సిగ్నల్స్ ఆర్ ఎంఫసైజ్డ్ ఆర్ బూస్టెడ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ ద ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మిటర్స్. ఈ బూస్ట్ చేసేదంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మిటర్స్ సైడ్ జరుగుతుంది. సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ మనం సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం కోసము బూస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిఫికేషన్. సో ఆ ప్రాసెస్ని మనము బూస్టింగ్ ఆర్ ఎంఫసైజింగ్ అని అంటాము. సో ద సర్క్యూట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ బూస్టింగ్ పర్పస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రియాంఫసిస్ సర్క్యూట్. సర్క్యూట్. సో ఆ బూస్టింగ్ పర్పస్ కోసము మనం ఏదైతే సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనము ప్రియాంఫసిస్ అని అంటాము. ప్రియాంఫసిస్ సర్క్యూట్ అని అంటాము. సో టోటల్గా మనం ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. మనం ఒక సిగ్నల్ని పంపిస్తున్నాము అంటే మనము కాన్స్టెంట్గా దాన్ని మెయింటైన్ చేయగలగాలి. కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి నాయిస్ పక్క నుంచి వచ్చేది, అది మన వల్ల కాదు. మనం ఏది కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ని బట్టి, అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ మిక్సింగ్ని బట్టి నాయిస్లో వేరియేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో నాయిస్లో సపోజ్ నాయిస్ హై అయిపోయింది అనుకోండి, బాగా మనం పంపించే సిగ్నల్ కాన్స్టెంట్గా లో ఫ్రీక్వెన్సీని పంపిస్తున్నాము. సపోజ్ ఒక 20 kHzని మనం పంపించాలి. కింద పారామీటర్ మనకు బాగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మొత్తం ఆ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ మనకు బాగా పడిపోద్ది, నాయిస్ పవర్ ఏమో ఎక్కువైపోద్ది. అప్పుడు మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ మనం పర్ఫెక్ట్గా రిసీవ్ చేసుకోలేము. అందుకని ట్రాన్స్మిటర్స్ సైడ్ ఏం చేస్తారంటే మనం పంపించే సిగ్నల్ని జస్ట్ బూస్ట్ చేసి పంపిస్తారు. సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎంఫసైజింగ్ ఆర్ బూస్టింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటాము. ఆ ప్రాసెస్ కోసం యూజ్ చేసే సర్క్యూట్ని ప్రీ యాంఫసిస్ నెట్వర్క్ అని అంటాము. ఆ ప్రీ యాంఫసిస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ప్లేస్ చేస్తారు. సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని రైజ్ చేసి పంపిస్తారు. సో మళ్ళీ రిసీవర్ సైడ్ వచ్చేసి మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్ బ్యాక్కి తీసుకోవడానికి ఎంతైతే వాడు బూస్ట్ చేసి పంపించాడో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, మళ్ళీ దాన్ని మొత్తాన్ని తీసేయాలి, మళ్ళీ ఒరిజినల్ లెవెల్కి తీసుకురావాలి. సో తీసుకురావడం కోసం మళ్ళీ డీయాంఫసిస్ నెట్వర్క్స్ని రిసీవర్ సైడ్ యూజ్ చేస్తారు. అర్థమైనా? ప్రీయాంఫసిస్ డీయాంఫసిస్ అంటే జస్ట్ ఈ పారామీటర్ని మనము స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయటం కోసము. అంటే నాయిస్ ఇక్కడ ఎంతవరకు రైజ్ అవుతున్నా మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగానే ఉందనుకోండి, బాగా ఎక్కువగా చేసి పంపించామనుకోండి, నాయిస్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఎలా వేరీ అవుతున్నా అంత వేరియేషన్స్ రావు మనకి. సో అందుకని మనం ఇక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ బూస్ట్ చేసి పంపిస్తున్నాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ యూజ్ సమ్ నెట్వర్క్స్. దట్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రీయాంఫసిస్ నెట్వర్క్స్. సో దోస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్. అలానే మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ కోసం మళ్ళీ మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్ తీసుకోవడం కోసం రిసీవర్స్లో డీయాంఫసిస్ నెట్వర్క్స్ని ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ప్రీయాంఫసిస్గా మనం యూజ్ చేసే నెట్వర్క్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ప్రీయాంఫసిస్ కింద ప్రీయాంఫసిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హై పాస్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేస్తాం. హై పాస్ ఫిల్టర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్సీ హై పాస్ ఫిల్టర్. సో మీరు మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తాము, మీరు ఏదైతే సిగ్నల్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సిగ్నల్ని ఇక్కడ ఇస్తాము. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి అగైన్ మాడ్యులేటర్కి కనెక్ట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా మీకు తెలుసు హై పాస్ ఫిల్టర్, దాని రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఎలా అలో చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ని డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎలా మనకి కెపాసిటర్ అలోస్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో బికాస్ it is connected in series, so therefore it allows only high frequencies. I think already you know the response of high pass filter. So totally the pre-emphasis network, the high pass filter acts as a pre-emphasis network. So this is the overall response of high pass filter. Similarly for de-emphasis, opposite process is done by low pass filter. సో దిస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఆర్సీ లో పాస్ ఫిల్టర్ తెలుసు. లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే కెపాసిటర్ని అవుట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఇవన్నీ మీకు తెలుసుంటే మా ఈడీసీలో మీకు ఇవన్నీ తెలుసుండాలి. హై పాస్ ఫిల్టరు, లో పాస్ ఫిల్టరు, వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ.
సో టోటల్గా ప్రియాంఫసిస్ కింద మనం హై పాస్ ఫిల్టర్ సర్క్యూటే ప్రియాంఫసిస్ కింద యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలానే లో పాస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి డియాంఫసిస్ నెట్వర్క్ కింద యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్రియాంఫసిస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిటర్ సెట్ ప్లేస్ చేస్తాము సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం. అలానే డియాంఫసిస్ వచ్చేసి అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్కి మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్ని తీసుకోవడం కోసం డియాంఫసిస్ నెట్వర్క్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇదంతా ఎందుకంటే టు మెయింటైన్ ఏ స్టేబుల్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. మెయింటైన్ ఏ స్టేబుల్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. సో దీంతో మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 5th యూనిట్ అయిపోయిందమ్మా. హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ నెక్స్ట్ పల్స్ మాడ్యులేషన్ ఉంది. సో అది నెక్స్ట్ ఒక 2-3 క్లాసెస్లో అయిపోతుంది. సో సిలబస్ అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోతుంది ఒక 2-3 క్లాసెస్లో. సో జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదవండి.